السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک انتہائی سبق آموز قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ آپ سے بس یہ گزارش ہے کہ اس قصے اور واقعے کو پورا ضرور سننا، اور اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر بھی ضرور کرنا، کیونکہ اس واقعے میں ہم سب کو ایک بڑا سبق ملنے والا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی عمر، جوانی اور صحت کی فکر کیے بغیر تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اپنی ہزاروں خواہشات کا گلا گھونٹ کر اپنے بچوں کی ہر جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ بچوں کے اس مستقبل کو سنوارنے اور انہیں بہتر سے بہتر تعلیم دینے کی اس پوری کوشش کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو اخلاقیات کا درس دینا جو ہے والدین بھول جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچے بڑے ہونے کے بعد والدین کا اور اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننے کے بجائے ان والدین کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک کلاس 1 آفیسر تھے، بڑے عہدے پر فائز، گورنمنٹ جاب کرنے والے، ہر طرح کی دولت کی ریل پیل ان کے گھر میں، عہدہ بڑا ہونے کی وجہ سے ہر ڈپارٹمنٹ میں ان کا نام اور ان کے نام کا اثر و رسوخ۔ ان کے 3 لڑکے تھے، تینوں ظاہر سی بات ہے کہ والد صاحب چونکہ کلاس 1 آفیسر ہے، گورنمنٹ جاب ہے، تو تینوں بچے گویا کہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی ان بچوں کی گزر رہی تھی، شاہانہ زندگی گزر رہی تھی۔ جس کسی جگہ پر جاتے اپنے باپ کے عہدے کا اور نام کا اور اثر و رسوخ کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا۔ یہ صاحب عمر کی دہلیز پار کرتے ہوئے چلے گئے، اور وقت ایک دن ایسا آیا کہ ان کی ملازمت کی عمر اب پوری ہونے لگ گئی، ریٹائرمنٹ کی عمر آ گئی۔ آخر کار ریٹائرڈ ہو گئے اور ان کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ اور وظیفہ یاب لگ گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد والد صاحب اور وہ جناب مستقل گھر میں رہنے لگے، بچے بڑے ہونے لگے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چونکہ والد صاحب کا ایک اچھا خاصا ذریعہ اور سورس ہے، اس لیے بچے برابر اپنے باپ کے نام کا اور ان کے اثر و رسوخ کا باہر ناجائز استعمال کرتے رہے۔ وقت کے رفتار کے ساتھ ساتھ ان کی صحت میں زوال آتا گیا، اور بالآخر وہ اس قدر سخت بیماری کا شکار ہوئے کہ وہ صاحب فراش ہو گئے، یعنی بالکل گھر کے اندر ایک بستر کو لگ گئے۔ بچے جو ہے دھیرے دھیرے اس حالت میں دیکھتے ہوئے باپ کو اکتا گئے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ بڑی مصیبت ہے، ہمارے دوست، ہمارے یار، ہمارے احباب جب کبھی گھر میں آتے ہیں تو بڑے میاں یہاں سامنے پڑے ہوتے ہیں، نہ بات صحیح سے کر پاتے ہیں، نہ کچھ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، ہمیں اپنے دوستوں سے بات کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ دولت کی ریل پیل تو تھی، والد صاحب نے ان کا مستقبل بنانے کے لیے اپنی جوانی، اپنا شباب، اپنی صحت، اپنی عمر، اپنی ساری صلاحیتیں کھپا دی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن چیزوں میں والد صاحب نے صلاحیتیں کھپائی تھی، بچے جو ہے بچوں کے اندر اس کا اثر دکھنا شروع ہو گیا تھا۔ ظاہری طور پر بچے مالدار ہو گئے، ظاہری طور پر بچے صلاحیت مند ہو گئے، ظاہری طور پر دنیا کے اندر وہ کامیاب ہو گئے، لیکن چونکہ والدین نے اور بالخصوص والد صاحب نے اس ظاہری تعلیم کے ساتھ ساتھ اور ظاہری اثر و رسوخ دلانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی اخلاقیات پر توجہ نہیں دی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ باپ کو اب گھر میں بوجھ محسوس کرنے لگ گئے تھے۔ ان تینوں بچوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمارے دوست احباب آتے ہیں، والد صاحب یہیں پڑے رہتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، کسی سے ہم جو ہے تو تعارف بھی نہیں کرا سکتے کہ اتنا مریض بوڑھا جو ہے تو ہمارا باپ ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم کیوں نہ کوئی ملازم اپنے گھر میں رکھ لے جس کا کام صرف والد صاحب کی خدمت کا ہو، وہ ان کی دیکھ ریکھ کرے، انہیں کھانا دے، ان کی دوائیاں دے، انہیں ضروریات کے اگر تقاضے ہو تو ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ ملازم ہی لے کر جائے، اور پھر لا کر جو ہے تو ان کو لٹائے۔ ان کا غرض یہ کہ پورا کام کاج وہ ملازم کرے اور ہم جو ہے تو ان کی خدمت سے سبکدوش ہو جائے۔
बहरहाल ये तय हुआ, एक मुलाजिम रखा गया, 20,000 रुपया माहाना की ख़तीर रकम देकर उसको मुलाजिम रखा गया। मुलाजिम ने हामी भर ली कि ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं इंशाअल्लाह पूरी खिदमत करूँगा बड़े मियाँ की। उन्हें वक्त पर खाना भी दूंगा, वक्त पर दवाइयाँ भी दूंगा, वक्त पर उनके कपड़े भी तब्दील कर दूंगा, और अगर उन्हें ज़रूरियात का तकाज़ा हो तो उन ज़रूरियात को पूरा करने में भी मैं उनका पूरा हाथ बटाऊँगा। ये तीनों बेटे मुतमईन हो गए। अब मौसम गर्मा का आया, घर में दौलत की रेल पेल है, जिस जगह ये रहते हैं वहाँ बला की जो है गर्मी होती है। तो इन तीनों ने ये तय किया, शादीशुदा हैं, तीनों की शादियाँ हो चुकी हैं, तीनों ने ये तय किया कि अब हमें जो है किसी सर्द इलाके में वेकेशंस के लिए और छुट्टियां गुजारने के लिए जाना चाहिए। तो उनमें से एक ने फ्रांस का रुख लिया, तो दूसरे ने लंदन का रुख लिया, और तीसरे ने अपनी बीवी के साथ जो है वो पेरिस का रुख लिया, और तीनों तीन तरफ जो है जाने के लिए तैयार हो गए वक्त गुजारने के लिए। जाने से पहले उन्होंने मुलाजिम के हाथ में एक रूम की चाबी दी और घर के बकिया तमाम रूम को उन्होंने मुकफ़ल कर दिया और उसकी चाबियाँ अपने साथ ले ली। और वालिद साहब जिस रूम में रहते थे उस रूम की चाबी उस मुलाजिम को दे दी और उससे ये कहा कि देखो भाई, हम 3 महीने के लिए वेकेशंस और गर्मियाँ गुजारने के लिए बाहर जा रहे हैं। 3 महीने तक आपको कंटिन्यूसली वालिद साहब की खिदमत करना है, हमें शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, आप वालिद साहब की देख रेख बराबर करते रहिए। वो तो बहरहाल मुलाजिम था, उसने कहा कि जी साहब आप फ़िक्र न कीजिए, मैं इंशाअल्लाह बड़े मियाँ की हर तरह खिदमत करूँगा और आप इत्मीनान रखिए। वो लोग सारे दरवाज़ों को मुकफ़ल करके उनकी चाबियाँ अपने साथ लेकर चले गए। एक रूम जिसमें वालिद साहब रहते थे उसकी चाबी उस मुलाजिम के हवाले करके रवाना हो गए। ये लोग चले गए। कुछ 2-3 दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उस मुलाजिम को घर में कुछ तरकारी या कुछ सामान लाने के लिए बाहर मार्केट और बाज़ार जाने की ज़रूरत पेश आई। उसने सोचा कि भाई बड़े मियाँ चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते हैं, उड़ भी नहीं सकते हैं, बाहर से अगर मैं दरवाज़ा यहाँ से खुला रख कर जाऊँगा तो हो सकता है कि कोई कुत्ता, बिल्ली, बकरी, कोई जानवर अंदर आ जाए और बड़े मियाँ को तकलीफ़ पहुँचा दे। इससे बेहतर है कि मैं तो आधे घंटे में वापस आने वाला हूँ, दरवाज़े को बाहर से लॉक करके चला जाता हूँ। बड़े मियाँ को बिस्तर पर लिटाया, दवाई दी, दरवाज़े को बाहर से लॉक किया और सौदा सल्फ लेने के लिए मार्केट चला गया। इत्तेफाक की बात यह है कि वो जब मार्केट में पहुंचा, सामान वगैरह ख़रीद लिया, वापसी में उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इस कदर शदीद हुआ और सख्त हुआ कि वो मुलाजिम कोमा में चला गया। चाबी इसकी के पास है, मुलाजिम कोमा में चला गया, उसके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, उसकी अपनी कोई शनाख्त नहीं थी, वो मुलाजिम था, लोग पहचान नहीं सके कि कौन है क्या है। उसको ले जाकर सरकारी अस्पताल में और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और ये कोमा में है। और ये दरवाज़ा इधर बड़े मियाँ रूम के अंदर है, दरवाज़ा बाहर से लॉक है। बड़े मियाँ इतने नहीफ़ हो चुके हैं कि ज़बान से, मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पाती है। चलना फिरना तो पहले ही से बंद था। बिलाखिर नतीजा ये हुआ कि पलंग पर पड़े पड़े बड़े मियाँ की मौत वाक़ हो गई। और इस कदर यानी कि 3 महीने तक, औलाद 3 महीने के लिए गई हुई थी, 3 महीने तक मुर्दा हालत में उसी बिस्तर पर पड़े रहने का नतीजा ये हुआ कि जिस्म जो है पूरा सड़ गल गया और उसके ऊपर दीमक लग गए, कीड़े लग गए। कीड़ों ने बिल्कुल हड्डियों को बोसीदा करके खाकर चूरा कर दिया। बड़े मियाँ बिल्कुल यानी कि ख़त्म हो गए। देखा आपने किस कदर तकलीफ़ की बात है कि हम लोग, मुआशरे में लोग अपनी औलाद के मुस्तक़बिल को संवारने के लिए, उन्हें कामयाब से कामयाब ज़िंदगी फ़राहम करने के लिए, तमाम तरह की सहूलतें फ़राहम करने के लिए अपनी पूरी सलाहियत, अपनी पूरी दौलत, अपनी भरपूर जवानी इन औलाद की नज़र कर देते हैं। उन्हें आला से आला दुनियावी तालीम सिखा देते हैं। अगर फ़िक्र नहीं करते हैं तो इस बात की कि उन्हें कुछ दीनी तालीम दी जाए, उन्हें अखलाक़ियात का दर्स दिया जाए, उन्हें बड़ों के आदाब और हुकूक़ सिखाए जाए, इस तरफ तवज्जो नहीं होती है। और उसका नतीजा ये होता है कि वो बच्चे जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनने वाले होते हैं, वो हमें बेसहारा करके कहीं और निकल पड़ते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।